Hello everyone, I am your English teacher Raghavendra and welcome to Shraddha One Stop English. Today we are going to discuss about C.Reading from Unit.1 in 10th class. The title of the lesson is I Will Do It. If you observe the structure, this is the structure of simple future tense. Subject, shall will plus V1 plus object. What does it mean? The speaker is going to do something in the future? No, it is not like that. What the title is conveying to us? That means it shows the speaker's determination, it shows the speaker's confidence and willpower and how dedicated he is towards his success or goal. That shows in the title. That means whatever the problems he has to come across on the way towards success, he is ready to face all those problems. I will do it. That means I will achieve my goal at any cost. Whatever the problems come on the way, I am ready to face and I am ready to overcome all those problems. That means the speaker's determination is shown in the title. So let us move to the first paragraph. He was short, he was sharp, he was the brightest boy in his class. His seniors used to ask him to solve their difficulties in science. He could have gone unnoticed in a crowd, but once you asked him a question related to physics or maths, there was a spark in his eyes. He could grasp theories of science faster than the speed of light. You see, the physical appearance of that boy is he was not so tall, he was very short, and you see his mind, it was very sharp. Sharp means the quick to notice or quick to understand anything. He is ready to understand anything. Sharp means quick to notice or quick to understand something. That means he is very clever and brilliant. He was the brightest boy in his class. You see, he was the brightest. You see, many students are there in his class, but he was considered as the brightest boy among his classmates. Brightest is the superlative degree. Degrees of comparison, 3 degrees are there: positive degree, comparative and superlative degree. And bright, brighter, brightest. This brightest is the superlative degree, and this brightest always takes the. So brightest superlative form always takes the. His seniors used to ask him to solve their difficulties in science. How can you say that he was a sharp and bright, intelligent, brilliant student? Because his seniors also used to come to this boy to ask the difficulties in the subject of science. That means not only his classmates, his seniors also. That means higher class students also used to come to this boy to solve their problems. That means he was very much brilliant student. He could have gone unnoticed in a crowd. When he was in the crowd, in the group with his classmates, you see the physical structure, he was very short, but nobody notices his appearance because he was unnoticed. Opposite, noticed. But this is the conjunction, very important. Once you asked him a question related to physics or maths, there was a spark in his eyes. Spark means the excitement, a lot of excitement, a feeling of excitement appears in his eyes when you ask a question related to physics or maths. That means these two subjects are his favorite subjects. He was very much interested in those subjects. So whenever the question comes related to this subject, there was a spark, there was a feeling of excitement in his eyes. He could grasp theories of science faster than the speed of light. You see, faster is comparative degree. Fast, faster, fastest. This faster always takes than. So in editing part, you must observe if any word is missed in this structure. So you have to add those words. He could always takes V1 after could grasp, and theories of science faster than the speed of light. His grasping power is compared with the speed of light. That means two things are compared here. So comparative form of the adjective is used, faster. ఇక్కడ ఒక అబ్బాయి గురించి వర్ణించడం జరిగింది. ఆ అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడంటే చాలా పొట్టిగా ఉన్నాడు. అంతేకాదు అతను చాలా తెలివైనటువంటి అబ్బాయి. అంతేకాదు ఆ క్లాసులో ఆ తరగతి మొత్తంలోకెల్లా తెలివైన అబ్బాయి అతడనమాట.
ఆయన యొక్క సీనియర్స్ ఎవరైతే పై తరగతులు చదివేటటువంటి విద్యార్థులు కూడా సైన్స్కు సంబంధించినటువంటి సందేహాలను, కష్టమైనటువంటి సిద్ధాంతాలను తెలుసుకోవడానికి ఈ అబ్బాయి దగ్గరికి వచ్చి వాళ్ళు తెలుసుకునేవారనమాట. అయితే ఈయన ఎప్పుడైతే గ్రూప్లో ఉండేవాడో వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్తో కానీ, ఫ్రెండ్స్తో కానీ, లేదా 10 మందిలో ఎప్పుడైతే ఉండేవాడో ఆయన యొక్క ఫిజికల్ అపియరెన్స్ తెలుసు కదా, మనకు షార్ట్గా ఉన్నాడు, పొట్టిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనను ఎవరు గమనించకపోయేవారు కాదు. కానీ ఫిజిక్స్ కానీ లేదా మ్యాథ్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలను ఎప్పుడైతే, సందేహాలను ఎప్పుడైతే అడగడం జరుగుతుందో అప్పుడు ఆయన కళ్ళలో ఒక మెరుపు, ఆయన లోపల ఒక ఉత్సాహము, ఒక ఎక్సైట్మెంట్ అనేది కనిపించేదనమాట. తర్వాత ఆయన యొక్క గ్రాస్పింగ్ పవరు కాంతి యొక్క వేగంతో పోల్చడం జరిగింది. అంటే కాంతి ఎంతైతే వేగంగా వెళ్తుందో దానికంటే వేగంగా ఈయన యొక్క ఆలోచన శక్తి, ఈయన విషయాన్ని అర్థం చేసుకునే శక్తి లోపల అంత స్పీడ్గా ఉండేవాడు. Now let us move to the second para. He came from a poor but educated family. His father was a high school teacher and an avid reader of English literature. He, like all the boys in his class, was trying to get admission into some engineering college. You see his family background. He came from the poor family but educated family. Though they were poor but they were educated because his father was a high school teacher and avid means what? Very enthusiastic, keen, with a lot of ఇంట్రెస్ట్, అంటే చాలా ఆసక్తి, ఉత్సాహంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అనమాట. దేని లోపల ఆసక్తి? ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం ఏదైతే ఉందో, ఆంగ్ల సాహిత్యము, ఆ సాహిత్యం లోపల ఎప్పుడు ఆయనకు ఆసక్తి అనేది కనబరిచేవాడు వాళ్ళ యొక్క నాన్న. ఆయన హై స్కూల్ టీచర్, అంటే హై స్కూల్లో పనిచేసేటువంటి ఉపాధ్యాయుడు. ఆయనకు చాలా ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం అంటే చాలా మక్కువ, చాలా ప్రేమ ఉండేది. He, like all the boys in his class, was trying to get admission into some engineering college. What was the aim of the bright student? Everybody wants to get a seat in engineering college. Like all the other boys in his class, this boy was also trying to get an admission into engineering college. You see, he was a poor. Articles also you have to focus. Poor. He was from an poor but educated family. These conjunctions also should be taken care of. While you are reading, you have to comprehend each and every word. Not only meaning but also the structure. What kind of parts of speech or article, prepositions are used in the sentence also. You have to take care of all those words. That will be helpful for ఎడిటింగ్. ఇక్కడ ఆయన పువర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు, బట్ కానీ, సో కానీ, బికాజ్ కానీ, ఇంకేదైనా వెన్, విత్ ఏది ఇచ్చినా కూడా మనం బట్ అనే రాయాలి. బట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ. హీస్ ఫాదర్ వాజ్ ఏ మళ్ళీ ఆర్టికల్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, తర్వాత టెన్సెస్ని, తర్వాత కంజంక్షన్స్ని, వీటన్నిటిని మనం చాలా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. కంజంక్షన్స్ ఇక్కడ యాండ్ అని పెట్టాడు. ఈ సెంటెన్స్కి మధ్య యాండ్ అనే కంజంక్షన్, అంటే రెండు వాక్యాలను కలపడానికి మనం కంజంక్షన్స్ని వాడతాము. కానీ సరైన కంజంక్షన్ని, అంటే రెండిటికి వాక్యాలకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని బట్టి కంజంక్షన్ను వాడాలి. కాబట్టి యాండ్ అనే కంజంక్షన్ వాడాడు. హిస్ ఫాదర్ వాజ్ ఏ హై స్కూల్ టీచర్. ఇంకా చెప్పాలనుకుంటున్నాను వాళ్ళ ఫాదర్ గురించి. అండ్ అన్ యావిడ్ రీడర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. ఇక్కడ యాన్ వచ్చింది, యావిడ్ ఆ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి ఓఎల్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు యాన్ అనే ఆర్టికల్ వస్తుంది. కాబట్టి ఏ యావిడ్ రీడర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఇస్తే అప్పుడు మనం ఆర్టికల్ మిస్టేక్ ఉందని గుర్తించి ఆ వాక్యాన్ని మనం తిరిగి సరిచేసి రాయాల్సి ఉంటుంది. He, like all the boys in his class, was trying to get admission into some engineering college. తరగతిలో మిగతా విద్యార్థుల మాదిరిగానే ఈయన కూడా బ్రైట్ స్టూడెంట్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్క తెలివైనటువంటి అబ్బాయి యొక్క కళ ఏముంటుంది అని అంటే వాళ్ళు ఒక మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీటు పొందాలనేటటువంటి లక్ష్యంతో వాళ్ళు చదువుతూ ఉంటారు. కాబట్టి మిగతా విద్యార్థుల మాదిరిగానే ఈ అబ్బాయి కూడా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో సీటు పొందాలనే ఉద్దేశంతోనే ఉన్నాడు. The brighter ones wanted to study in the Indian Institutes of Technology or the IITs. There was an entrance test for IIT. The brighter ones, some average or above average students, they want to get admission into engineering college. But the brighter ones who are topmost intelligent students, brightest students, they want to get a seat in IIT, Indian Institute of Technologies. But how to get, there was an entrance test for IIT.
to get an admission into IIT, there is an entrance test. So they have to appear for the entrance test. If they get good rank in the counseling, they get admission in IIT. You see, there was an entrance test. An is used. Entrance, A sound means what? Vowel sound. Vowel sound always takes an, article an. Ikkada an mistake iche avakasham undi. Test for IIT. This boy అక్కడ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చదవాలనుకుంటారు మామూలుగా, అంటే యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అబోవ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్. కానీ బ్రైటెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఐఐటిలో సీటు పొందాలని, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో సీటు పొందాలనేటటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళు కష్టపడి చదువుతూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి మంచి శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులు అవ్వాలని అనుకుంటారు. అందుకోసమే దానికి తగ్గ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. దానికి ఐఐటిలో సీటు పొందాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అనేది రాయాలి. కాబట్టి ఆ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి వాళ్ళందరూ కూడా అపియర్ అవుతున్నారు. దిస్ బాయ్ అలాంగ్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ అప్లైడ్ టు అపియర్ ఫర్ ద టెస్ట్. దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెషల్ బుక్స్ ఆర్ కోచింగ్. దిస్ బాయ్ also wants to get seat in IIT, so some of his friends applied to appear for the test. In those days there were no special books, competitive books or special coaching institutions for giving the coaching for IIT entrance test. Nowadays we have everything, material, digital material is also available, coaching centers and special books also available. But in those days it was very difficult to appear entrance test for IIT. They themselves have to prepare the notes from the textbooks. All the IIT aspirants would sit below the shade of a stone mandap close to Chamundi Hills in the sleepy town of Mysore. You see, the aspirants means somebody who wants to achieve something. అంటే ఐఐటి పొందాలనేటటువంటి కోరికతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు, అదే లక్ష్యంతో పనిచేసేటటువంటి ఆస్పిరెంట్స్, దట్ మీన్స్ సంబడి హూ వాంట్స్ టు అచీవ్ సంథింగ్. అటువంటి వ్యక్తులు, ఐఐటి యొక్క లక్ష్యంతో పనిచేసేటటువంటి వ్యక్తులందరూ దే వుడ్ సిట్. వుడ్ ఆల్వేస్ టేక్స్ కుడ్, వుడ్, మే, మైట్, ఆల్ మోడల్ వర్బ్స్ టేక్స్ V1 only, sit below the shade of a stone mandap close to Chamundi Hills in the sleepy town of Mysore. మైసూర్ పట్టణం లోపల చాముండి హిల్స్లో ఒకటి స్టోన్ మండపం ఉందన్నమాట. అంటే రాళ్లతో కట్టినటువంటి మండపము. ఆ మండపం యొక్క నీడ లోపల కూర్చొని వీళ్ళందరూ ఐఐటి ఎంట్రన్స్ కొరకు చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు, ఈ అబ్బాయి, వీళ్ళందరూ కూడా కూర్చొని చదివేవారు. హీ వాజ్ ద గైడ్ ఫర్ ద అదర్స్. While the others struggling to solve the problems in the question paper, he would smile shyly and solve them in no time. He sat alone below a tree and dreamed of studying at IIT. It was the ultimate aim for any bright boy at that age, as it still is today. He was then only 16 years old. You see, he was the guide. దట్ మీన్స్ ఆయన అందరికీ మార్గదర్శిగా ఉండేవాడు. ఎందుకంటే వైల్ అదర్స్ స్ట్రగుల్డ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ క్వశ్చన్ పేపర్, హీ వుడ్ స్మైల్ షైలీ అండ్ సాల్వ్ దెమ్ ఇన్ నో టైమ్. వైల్ అదర్ స్టూడెంట్స్, హిస్ ఫ్రెండ్స్, హిస్ కంపానియన్స్ they are struggling to solve the problems in the question paper, then he would come and smile shyly and solve in no time. That means he did not take much time. Within fraction of seconds, he could solve all the problems related to question paper. That means his friends, of the same age friends, they were facing many problems. They could not understand. They are struggling more and more in solving the problems. But he smiled shyly. ఇక్కడ స్మైల్ అనేది వర్బ్ గురించి చెప్పేది ఏమవుతుంది? యాడ్వర్బ్ ఆల్వేస్ most of the time adverbs end with ly. Shy, smile shy అని ఇస్తే తప్పు, కాబట్టి షైలీ, దిస్ ఈజ్ adverb. అండ్ సాల్వ్ దెమ్ ఇన్ నో టైమ్. ఎలా పరిష్కరించేవారు? దానికి సమాధానాన్ని నో టైం అంటే ఏంది? అధిక సమయాన్ని తీసుకోకుండా ఆయన వాటికి సమాధానాలని చెప్పేవాడు. He sat alone below a tree and dreamed of studying at IIT. Studying at అనే ప్రిపోజిషన్ గుర్తుంచుకోవాలి. He sat alone below a tree, ఒక చెట్టు కింద ఒంటరిగా, అలోన్, కూర్చునేవాడు. డ్రీమ్డ్ అంటే ఏంది? కలలు కనేవాడు. ఐఐటిలో చదువుతాను, నాకు సీట్ వస్తుంది, నేను మంచిగా గొప్ప ఇంజనీరింగ్ అవుతాను అనేటటువంటి కలలు కనేవాడు. ఇట్ వాజ్ ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఫర్ ఎనీ బ్రైట్ బాయ్ ఎట్ దట్ ఏజ్. ఆ వయసు లోపల అని చెప్పడానికి ఎట్ 21, ఎట్ 41, ఎట్ 40 ఇట్లా వయసు, కానీ ఎట్ దట్ ఏజ్, ఆ వయసులో,
కాబట్టి ఎట్ అనే ప్రిపోజిషన్ ఉండాలి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి యొక్క ఉద్దేశం ఏదైతే ఉంటుందో అల్టిమేట్ మీన్స్ వాట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ద హయ్యెస్ట్ గోల్ ఆఫ్ ఎనీ బ్రైట్ బాయ్ ఎట్ దట్ ఏజ్ వాజ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ఐఐటి. అటువంటి తెలివైన చురుకైన విద్యార్థి యొక్క లక్ష్యము ఒక్కటే ఉంటుంది, ఐఐటిలో చదవాలనేటటువంటిది. యాజ్ ఇట్ స్టిల్ ఈజ్ టుడే, ఇప్పటికీ ఈ కాలంలో కూడా తెలివైనటువంటి విద్యార్థి యొక్క కోరిక లక్ష్యం ఒకటే ఉంటుంది, ఐఐటి అని. కాబట్టి ఆ కాలంలో అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఆయన వయసు ఎంత? హీ వాజ్ దెన్ ఓన్లీ 16 years old. ద ఏజ్ ఆఫ్ దట్ బాయ్ వాజ్ ఓన్లీ 16 years. ద D-Day came. He came to Bangalore, stayed with some relatives and appeared for the entrance test. He did very well but would only say okay when asked. It was the opposite when it came to food. When he said okay, it implied bad. When he said good, it implied okay. When he said excellent, it implied good. His principle was never to hurt anyone. You see, his philosophy, his attitude, his personality qualities, traits are described in this picture. You see, D-Day. D-Day means what? A day on which something important is going to be happen. ఏదైనా ఒక ముఖ్య సంఘటన లేదా ఎవరి యొక్క జీవితంలోనైనా ముఖ్యమైనది జరుగుతున్నది అని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు D-Day అని అనడం జరుగుతుందనమాట. అంటే ముఖ్య సంఘటన ఏదైనా జరుగుతుందని భావించేటటువంటి రోజు ఏదైతున్నదో, ఏ డే ఆన్ విచ్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు హ్యాపెన్. ఏదో ముఖ్యమైన విషయం వారి జీవితంలో జరుగుతుంది. అదేంది? అది ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి అపియర్ అవడం. కాబట్టి ఆయన జీవితం లోపల ఐఐటిలో సీటు సంపాదించాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఉన్నాడు. కాబట్టి అది ఆ విద్యార్థికి ఒక గొప్ప ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన. ఇప్పుడు D-Day came. He came to Bangalore, stayed with some relatives and appeared for the entrance test. ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అపియర్ కావడానికి బెంగళూరుకు వచ్చాడు. బెంగళూరులో ఆయన యొక్క ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ రిలేటివ్స్ ఉన్నారు. రిలేటివ్స్ ఇంట్లలో ఉండేసి ఆయన ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి అపియర్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ స్టేడ్ విత్ సమ్ రిలేటివ్స్ అండ్ అపియర్డ్. ఇక్కడ స్టేడ్ అనే ఒక వర్బ్ ఉంది, V2 ఫామ్లో ఉంది. అపియర్డ్ అనే V2 ఫామ్ ఉంది. కాబట్టి రెండు కూడా V2 ఫామ్లోనే ఉండాలి, ఎందుకంటే అండ్ అనే కంజంక్షన్తో కలపడం జరిగింది. స్టేడ్ విత్ సమ్ రిలేటివ్స్ అండ్ అపియరింగ్ ఫర్ ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అని ఒక్కొక్కసారి మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎడిటింగ్ లోపల ఇస్తాడు. కాబట్టి అపియరింగ్ అని ఉన్నప్పుడు అండ్ అనే కంజంక్షన్ ఉంది. కాబట్టి లింకింగ్ వర్డ్ ఏముంది? ఇక్కడ V2 ఫామ్ ఉంది. ఈ V2 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ V2నే ఉండాలి. V1, V3, V4 ఏది ఉన్నా కూడా తప్పు అవుతుంది. కాబట్టి ఫర్ ద ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. హీ డిడ్ వెరీ వెల్ బట్, ఈ కంజంక్షన్ మళ్ళీ గుర్తుంచుకోవాలి. హీ డిడ్ వెరీ వెల్ అనేది ఒక సెంటెన్సు, వుడ్ ఓన్లీ సే ఓకే వెన్ హీ ఆస్క్డ్. ఇక్కడ ఈ రెండింటిని బట్ అనే కంజంక్షన్ కలుపుతుంది. బట్ కాకుండా వేరేది ఏది ఇచ్చినా కూడా మనకు తప్పు అవుతుంది, ఎందుకంటే దాని మధ్య రిలేషన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది కరెక్ట్ బట్ ద్వారానే వస్తుంది. హీ డిడ్ వెరీ వెల్, చాలా బాగా చేశాడు, కానీ అనే అర్థంలో వాడాడు కాబట్టి బట్ అనే వాడాలి. వుడ్ ఓన్లీ సే ఓకే వెన్ హీ ఆస్క్. చాలా బాగా రాశాడు బట్ హీ సెడ్ ఓన్లీ ఓకే, పర్వాలేదని చెప్తున్నాడు. ఇట్ వాజ్ ద ఆపోజిట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు ఫుడ్. చదువుకు సంబంధించి ఎంత బాగా చేసినా సరే పర్వాలేదు, బాగానే చేశానని చెప్పేవాడు. కానీ అది ఫుడ్ విషయానికి వస్తే ఇట్ వాజ్ ఆపోజిట్ అంటే ఏంది? వ్యతిరేకంగా ఉండేది. చదువులో ఏదైతే ఆయన యొక్క అర్థం ఉందో ఓకేకి, ఫుడ్ విషయంలో, ఆహార విషయంలో వచ్చేసరికి అది వ్యతిరేకంగా ఉండేది. ఎలా అంటే వెన్ హీ సెడ్ ఓకే ఇట్ ఇంప్లైడ్ బ్యాడ్. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఆయనకు భోజనం కానీ ఏదైనా ఆహార పదార్థాలు ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది అని అడిగితే ఆయన ఓకే అని చెప్పాడు అనుకోండి, ఓకే అంటే ఏంటి? అక్కడ బ్యాడ్గా ఉంది అని అర్థము. కానీ బ్యాడ్ ఉందని ఎవరికి కూడా చెప్పేవాడు కాదు, ఎందుకంటే ఎవరిని కించపరచడం, ఎవరిని అవమానపరచడం, ఎవరికి భావనలను నష్టపరచడం తలుచుకోలేదు. కాబట్టి ఆయన ఓకే పర్వాలేదు బాగుందని చెప్పేవాడు. కానీ ఓకే అని అంటే దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంది? మనమేం అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే బ్యాడ్ అని అర్థము. వెన్ హీ సెడ్ గుడ్, ఒకసారి ఆహార విషయంలో గుడ్ అని అన్నాడు అనుకోండి, అది ఓకే అనే అర్థానికి సమానం. వెన్ హీ సెడ్ ఎక్సలెంట్ అని అన్నాడు అనుకోండి, ఇట్ ఇంప్లైడ్ గుడ్ అని అర్థము. హిస్ ప్రిన్సిపల్ వాజ్ నెవర్ టు హర్ట్ ఎనీ వన్. ఆయన యొక్క సిద్ధాంతం ఏంది? ఆయన యొక్క జీవితం లోపల కొన్ని అనుకున్నాడు, ఎవరికి కూడా నేను ఇబ్బంది పెట్టను, ఎవరి భావనలకు నేను హాని కలిగించను అనేటటువంటి భావనతో ఆయన ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎవరిని కూడా బాగాలేదు అని చెప్పి అనేవాడు కాదు. The IIT entrance results came. He had passed with a high rank. What a delight for any student. He was thrilled.
he went to his father who was reading a newspaper. You see, the IIT entrance results came. They were waiting for the results, and he had passed. Had plus V3. After had always comes V3. He had passed with a high rank, top rank. He passed in the entrance test. What a delight! Delight means what? A feeling of great pleasure, joy, happiness. You see, very much happy with that result, because he was dreaming. He was always used to sit alone in the shade of the tree, and he was dreaming about studying in the IIT, and whatever his dream was there, and it came to reality with the results. You see, he was passed with a high rank, and he was very much happy, and he was thrilled, and he went to his father who was studying a newspaper. He went to his father, who is also very important. Father is, he is a person, so the relative pronoun we have to take who, which are that it is not correct. So who, relative pronouns also may be given in the error part under the heading editing part. Anna, I have passed the exam. You see, Anna, these are the words used to address respectable elders or older male. Anna is what? Used to show respect to the elders. అన్న అంటే ఇక్కడ అన్న వాళ్ళ అన్నయ్య అని కాదు, నాన్ననే, కానీ గౌరవ సూచకమైనటువంటి పదాలు వాడాల్సి వచ్చినప్పుడు అన్న అని అంటారు. ఐ హ్యావ్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామ్. ఐ హ్యావ్ పాస్డ్ ద ఎగ్జామ్. హ్యావ్ ఆఫ్టర్ V3 form. I have passed the exam. If article mistake also may give in editing part. I have passed an exam also may give, but not an exam. They were talking about the definite article, definite exam. That means the entrance test which he is going to get admission into IIT. So they were talking, or they were keen on the particular exam. So that there must be definite article, the only. I have passed the exam. Well done, my boy. His father appreciated. I want to join IIT. Don't take join in. I want to join in IIT. I want to join IIT. If article mistake, his father stopped reading the paper. He lifted his head, looked at the boy and said with a heavy voice. His father stopped. When he said, I have passed the exam, then he continued reading without lifting his head. When he said, I want to join IIT, then his father stopped reading the paper. ఆయన ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ వచ్చి నేను పాస్ అయ్యాను అన్నప్పుడు ఏం తలదించుకోకుండా పేపర్ను చదువుతూ వెల్ డన్ మై బాయ్, చాలా బాగా చేసావు, చాలా మంచిది అని చెప్పాడు. కానీ ఐఐటీలో జాయిన్ అవుతాను అని అనుకున్నప్పుడు, చెప్పినప్పుడు మాత్రం ఆయన పేపర్ చదవడం ఆపేసి తన యొక్క తలను పైకెత్తి ఆ బాలుని వంక చూస్తూ ఒక భారమైన గొంతుతో అన్నాడంట, విత్ ఏ హెవీ వాయిస్. మై సన్, యు ఆర్ ఎ బ్రైట్ బాయ్. You know our financial position. I have 5 daughters to be married off and 3 sons to educate. I am a salaried person. I cannot afford your expenses at IIT. You can stay in Mysore and study as much as you want. You see, my son, you are very bright boy. I am also very happy with you, and you got good rank, high rank in entrance test, but you have to understand my financial economical position, because I have 5 daughters to be married off. Married off is also very important. Only OF off may give in editing part. You have to take care of OFF off, married off, and conjunction also. 3 sons to educate. 2 plus V1 also you have to take care. I am a salaried person. You know, I am a high school teacher, government employee. I get only meager salary, and ours is a big family. 5 daughters to be married and 3 sons also to be educated. So I cannot afford. Afford means what? Have some money or have enough money. అంటే అంత ఆర్థిక స్తోమత కలిగి ఉండడం. కానీ ఇక్కడ నెగిటివ్లో వాడారు. I cannot afford అంటే
అంత ఆర్థిక స్తోమత నా దగ్గర లేదు. దేని కొరకు? యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్ ఐఐటి, నిన్ను ఐఐటిలో చదివించేటటువంటి ఆర్థిక స్తోమత నా దగ్గర లేదు, అంత ఆర్థిక వనరులు నా దగ్గర లేవు. ఎందుకంటే నేను 5 అమ్మాయిలకు పెళ్లి చేయాలి, 3 కొడుకులకు చదివించాలి. కాబట్టి నువ్వు ఒక్కనివే కాదు, నేను చేసేది చిన్న ఉద్యోగము, నాకు వచ్చేది కాస్తంత, దాంట్లో ఎంత పెద్ద ఫ్యామిలీని నేను నెట్టుకురావాలి. కాబట్టి నేను చదివించలేను. ఏం చేయి మరి? యూ కెన్ స్టే ఇన్ మైసూర్ అండ్ స్టడీ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ వాంట్. మైసూర్లోనే ఉండి నీకు ఎంత చదవాలనుకుంటే అంత చదువుకో. కానీ ఐఐటికి అయ్యేటటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్ని, అటువంటి ఖర్చులను నేను భరించేటటువంటి ఆర్థిక స్తోమత నా దగ్గర లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఇండీడ్ ఇట్ వాజ్ ఎ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎనీ ఫాదర్ టు సే నో టు హిస్ బ్రైట్ సన్, బట్ circumstances were like that. It was common then for the man to be the single earning member with a large family dependent on him. You see, it was very difficult. Actually, it was very difficult for a father to say no to his bright student. If the student was bright, the son was very bright, how can a father say no? It is also very difficult for the father to say no to his bright student. But the situation was like that. His economic condition, financial position was very weak. So it was very common then for the man to be single earning member with a large family dependent on him. You see, the family members were more, but only this person, head of the family member, only earning the money, and all other are depending on him. ఏ తండ్రికైనా తన యొక్క తెలివైన అబ్బాయికి చదువుకోకు అని చెప్పడం చాలా ఇబ్బందికరంగానే, కష్టంగానే అనిపిస్తుంది. కానీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే, అలా ఆర్థిక పరిస్థితి సపోర్ట్ చేయడం లేదు. కాబట్టి అక్కడ సంపాదించే వాళ్ళు ఒకరున్నారు, కానీ ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్న వాళ్ళు, బతికే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరి యొక్క అవసరాలు తీర్చాలంటే చాలా పొదుపుగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకోసమే ఆయన యొక్క పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోమని చెప్పి అంటున్నాడు. కాబట్టి సర్కమ్స్టాన్సెస్ వర్ లైక్ దట్, అంటే అలా ఉన్నాయి. హీ కుడ్ నాట్ అఫోర్డ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్ ఐఐటి, అందుకోసమే ఆయన కాదన్నాడు. హిస్ ఫాదర్ వాజ్ సాడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ టు టెల్ ద బిటర్ ట్రూత్ టు హిస్ సన్, బట్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బి హెల్ప్డ్. ద బాయ్ హ్యాడ్ టు అండర్స్టాండ్ reality. What is this bitter truth? The bitter truth means unpleasant truth. That means he could not lend money to join IIT. Their financial position was not good, so he could not send his son to IIT. So this is the bitter truth. Bitter truth means his financial position. So what is this bitter truth? Bitter truth means unpleasant situation, unpleasant truth. He could not send the boy to IIT because his financial position, it was not supporting his expenses. So he could not send his son to IIT. So but it could not be helped. Helped means financial position is not supporting. There is no way of avoiding it. They had to accept the situation as it is. The boy had to understand reality. So the teenager was disappointed. Teenager means, you know, teenage, 13 to 19. The person who is between this age is considered as teenager. This boy was also 16 or 17. The teenager was disappointed. He was very much depressed. It seemed his dreams had burned to ashes. His dreams were destroyed. You see, his dreams were shattered. His dreams were burnt to ashes. He was dreaming about studying in IIT, but what the father said, the bitter truth and his helplessness to join in IIT, all the dreams had burned to ashes. So he was very much disappointed. He was so near to fulfilling his fondest hope, yet so far. His heart sank in sorrow. That means his dream was to study in IIT, but he was no way to join in IIT. ఆయన డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో ఐఐటిలో చదవాలనేటటువంటి కోరిక లక్ష్యంతో పనిచేశాడో,
మొత్తం తన యొక్క కలలు, తన యొక్క స్వప్నం మొత్తం కాలి బూడిదైపోయినట్టు ఆయన భావించాడు. చాలా నిరాశ, తీవ్ర నిరాశకు గురైపోయాడు. ఆయన యొక్క హృదయం కూడా మొత్తం బాధతో, విషాదంతో నిండిపోయింది. హీ డిడ్ నాట్ రిప్లై. He never shared his unhappiness or helplessness with anybody. He was an introvert by nature. His heart was bleeding, but he did not get angry with anybody. అయినా కూడా ఆయన he did not reply. నన్ను ఎందుకు పంపించవని ఒక్క మాట కూడా తండ్రితో అనలేదు. హీ నెవర్ షేర్డ్ హిజ్ అన్హ్యాపీనెస్ ఆర్ హెల్ప్లెస్నెస్ విత్ ఎనీబడి. తన యొక్క బాధను, తన యొక్క దుఃఖాన్ని, తర్వాత అసహాయతను, చేతకానితనాన్ని కూడా ఎవరితో ఆయన షేర్ చేసుకునేవాడు కాదు, ఎవరితో పంచుకునేవాడు కాదు. షేర్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు విత్ అనే ప్రిపోజిషన్ రావాలి. షేర్ విత్. షేర్ ఆఫ్ అని కానీ, షేర్ టు అని కానీ వస్తే అక్కడ మనం ఎడిటింగ్లో గుర్తించాలి. హీ వాజ్ అన్ ఇంట్రావర్ట్ బై నేచర్. అండ్ ఆల్సో ఆర్టికల్ ఇంట్రావర్ట్, ఐ వర్ల్ సౌండ్ ఇట్ టేక్స్ అండ్. ఆయన ఇంట్రావర్ట్ అనమాట. ఇంట్రావర్ట్ అంటే ఏంది? సంబడి హూ ఈజ్ క్వైట్ అండ్ షై అండ్ డస్ నాట్ ఎంజాయ్ ద కంపెనీ ఆఫ్ అదర్స్. ఎవరుతో పంచుకోకుండా, సిగ్గుగా, మొహమాటంగా, తన లోకంలో తనే విహరించేటటువంటి వాళ్ళను ఇంట్రావర్ట్ అంటారు. ఇంట్రావర్ట్కి ఆపోజిట్ ఎక్స్ట్రావర్ట్ ఆర్ సోషబుల్ బై నేచర్. కలగొల్పుగా అందరితో కలిసి ఉండడం, అందరితో నవ్వుకుంటూ హాయిగా ఉండే వాళ్ళను ఎక్స్ట్రావర్ట్ అంటారు. తనది తానే, తన మదిలో తానే, తన ఊహల్లో తానే, తన లోకంలో తానే విహరించే వాళ్ళని ఇంట్రావర్ట్, ఎక్స్ట్రావర్ట్. ఇన్ తీసేసి ఎక్స్ట్రావర్ట్ అని పెట్టేస్తే దాని ఆపోజిట్ వస్తుంది, బై నేచర్. ఆయన యొక్క స్వభావం ఏంది? తనది తాను ఉంచుకునేవాడు. బాధైన, దుఃఖమైన, అసహాయత అయినా, ఎంతటి మనోవేదనకు గురైనా తనతోనే ఉంచుకునేవాడు కానీ ఎవరి యొక్క తప్పులను కానీ, తన యొక్క అసహాయతను కానీ ఎవరితో షేర్ చేసుకునేవాడు కాదు. హిజ్ హర్ట్ వాజ్ బ్లీడింగ్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ గెట్ యాంగ్రీ విత్ ఎనీబడీ. బ్లీడింగ్ మీన్స్ వాట్? హీ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్యాడ్. అక్కడ బ్లీడింగ్ అంటే రక్తం గారుతుందని కాదు. ఆయన హృదయం లోపల తీవ్ర వేదన, చాలా బాధ. ఇప్పటి వరకు ఏదైతే కలలు కన్నాడో, దానికి తగ్గట్టు కష్టం చేశాడో, హార్డ్ వర్క్ కూడా చేశాడో, ఇప్పుడు కొద్ది సమయంలో ఆయన చేరుకుంటాడనేసరికి తన యొక్క నాన్న యొక్క అసహాయత స్థితి, ఆర్థిక పరిస్థితి సపోర్ట్ చేయకపోవడం వల్ల ఆయన చాలా మనోవేదనకు గురి కావడం జరిగింది. హీ వాజ్ బ్లీడింగ్, హిజ్ హర్ట్ వాజ్ బ్లీడింగ్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ గెట్ యాంగ్రీ విత్ ఎనీబడీ. యాంగ్రీ ఆల్సో టేక్స్ విత్ ఎనీబడీ. అంటే మనుషులతో పాటు వచ్చినప్పుడు, అంటే మనుషుల వల్ల కోపం వచ్చినప్పుడు విత్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడాలి. హీ డిడ్ నాట్ గెట్ యాంగ్రీ. డిడ్ తర్వాత ఆల్వేస్ టేక్స్ V1 ఓన్లీ, నాట్ V2, V3, V4. తర్వాత ఎవరితో కూడా ఆయన కోపము చెందలేడు. అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఇలా వద్దన్నారని చెప్పి నాన్నగారి మీద ఆయన కోపగించుకోలేదు. ద డే కేమ్. His classmates were leaving for Madras, now Chennai. They were taking a train from Mysore to Madras. They have shared good years in school and college together. He went to the station to say goodbye and good luck to them for their future life. You see, the time or the day came when all the classmates were leaving for Madras. The day on which the classmates were leaving for Madras. లీవ్ ఫర్ అంటే మద్రాస్కి వెళ్ళడానికి బయలుదేరారు కాబట్టి ఇక్కడ లీవ్ అనేది, లీవ్ తర్వాత ఫర్ అనే ప్రిపోజిషన్ రావాలి. మద్రాస్ అనేది పాత పేరు, ఇప్పుడు దాన్ని చెన్నై అని పేరు మార్చడం జరిగింది. అయితే క్లాస్మేట్స్ అందరూ మద్రాస్ వెళ్ళడానికి రైల్వే స్టేషన్లో వచ్చారు. మైసూర్ టు మద్రాస్ వెళ్ళడానికి ట్రైన్లో వెళ్ళాలనుకున్నారు కాబట్టి రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చారు. They were taking a train from Mysore to Madras. They have shared good years in school and college together. They have shared good years. అంటే స్కూల్లో లేదా కాలేజీలో వాళ్ళు గడిపినటువంటి మధుర క్షణాలు, మంచి జ్ఞాపకాలు, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క మంచి స్మృతులను నెమరు వేసుకుంటూ అక్కడ ట్రైన్ కొరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. హీ వెంట్ టు ద స్టేషన్. దిస్ బాయ్ ఆల్సో వెంట్ టు ద స్టేషన్. వై? టు సెండ్ ఆఫ్ ఆర్ టు సీ ఆఫ్, టు సే గుడ్ బై అండ్ గుడ్ లక్ టు దెమ్ ఫర్ దేర్ బ్రైటర్ ఫ్యూచర్ ఆర్ ఫ్యూచర్ లైఫ్. అక్కడ వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు లేదా వాళ్ళతో పాటు చదివాడు కాబట్టి వాళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి రైల్వే స్టేషన్కి ఈ అబ్బాయి కూడా వెళ్ళాడు. At the station, the friends were already there. The moment he entered into the station, already the friends were present in the station. They were excited and talking loudly. You see, they were excited. Why? Because they are going to study in IIT. They got good rank. They got admission into IIT. So, they were so much excited and they were talking loudly. This ly is also adverb. How they were talking is verb. A word that is saying something to the meaning of a
verb, that is adverb. Most of the adverbs end with the ly. Loud, if they say they were excited and talking loud, loud is all not correct. So you should add ly to the loud. Loudly. The noise was like the chirping of birds. అది పక్షుల యొక్క కిలకిల రావాలుగా ఏదైతే ఉంటుందో, పక్షులు కిచకిచలాడుతుంటాయి కదా, కిలకిల రావాలు ఎట్లయితే ఉంటుందో వాళ్ళ యొక్క స్నేహితుల యొక్క మాటలను ఆ విధంగా పోల్చడం జరిగింది. ద నాయిస్ వాజ్ లైక్, లైక్ అంటే వలే, దేనిలాగా ఉందంటే పక్షుల యొక్క కిలకిల రావాలు. వీళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది, సంతోషం ఉంది, వాళ్ళ యొక్క జ్ఞాపకాలను పంచుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఆ చర్పింగ్ సౌండ్, దట్ మీన్స్ ఏ షార్ప్ హై పిచ్ సౌండ్ లైక్ ద బర్డ్స్. They were all excited and discussing their new hostels, new courses, etc. He was not part of it. You see, all they were excited. What they are discussing? They were discussing about their new hostels, new courses, and new atmosphere, and new buildings also, new teachers, new courses, everything they were discussing. But he was not part of it. That means he was not part of their discussion. All the students who are going to join in IIT, he was not part of it. All they were joining in IIT, but this boy was not going to join in IIT. So he was not part of it. So he stood there silently. Ly also adverb. There, stood. How he stood? Stood is the verb form, V2 form. And how he stood? He stood silently. The silently is modifying the verb stood. So this is adverb. One of them noticed and said, you should have made it. అందులో ఒకరు గమనించారంట, ఏమని? యూ షుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ కమ్ విత్ మీ, యూ షుడ్ హ్యావ్ కమ్ విత్ అస్ అండ్ ఆల్సో జాయిన్ ఇన్ ఐఐటి. మాతో పాటు నువ్వు కూడా వస్తే బాగుండేది, నీకు కూడా మంచి ర్యాంక్, మాకంటే మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది, అయినా కూడా నువ్వు రావడం లేదు. కాబట్టి ఆయన మూగగా తను ఒంటరిగా ఉండడం చూసి ఒక విద్యార్థి తన స్నేహితుడు గమనించి నువ్వు కూడా వస్తే బాగుండేది అని చెప్పి ఆయనకు అడగడం జరిగింది. హీ డిడ్ నాట్ రిప్లై, హీ ఓన్లీ విష్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. దే వేవ్డ్ ఎట్ హిమ్ యాజ్ ద ట్రైన్ స్లోలీ లెఫ్ట్ ద ప్లాట్ఫామ్. హీ డిడ్ నాట్ రిప్లై, ఏం చెప్పలేదు, ఏం చెప్తాడు? కాబట్టి వాళ్ళ నాన్న వద్దన్నాడు, మా ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదని నాన్న మీద కోపాన్ని ఉక్రోషాన్ని ప్రకటించలేదు, ఏం మాట్లాడలేదు. హీ డిడ్ నాట్ రిప్లై ఎనీథింగ్. హీ ఓన్లీ విష్డ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఏం చెప్తున్నాడు? ఆల్ ద బెస్ట్, విష్ యూ గుడ్ లక్ అని చెప్పేసి వాళ్ళందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పేశాడు. దే వేవ్డ్ ఎట్ హిమ్ యాజ్ ద ట్రైన్ స్లోలీ లెఫ్ట్ ద ప్లాట్ఫామ్. వేవ్డ్ ఎట్ హిమ్, వాళ్ళందరూ ఎక్కిన వాళ్ళు కూడా ఈ అబ్బాయికి వేవ్డ్ ఎట్ హిమ్ ఇలా ఊపుతూ ఆయనకు విషెస్ చెప్తూ బాయ్ చెప్తూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. యాజ్ ద ట్రైన్ స్లోలీ లెఫ్ట్ ద ప్లాట్ఫామ్, ట్రైన్ మెల్లగా వెళ్తున్న కొద్ది వాళ్ళు బాయ్ చెప్తున్నారు. ట్రైన్ స్లోలీ లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ అనేది లీవ్ లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ ఈజ్ V2. హౌ ద ట్రైన్ లెఫ్ట్ స్లోలీ, స్లోలీ ఈజ్ ద adverb, ly is added. He stood there even after he could no longer see the train or the waving hands. He stood there, ఆయన అక్కడే నిలబడిపోయాడు. అక్కడ ట్రైన్ కనిపిస్తలేదు, ఆ వేవింగ్ హ్యాండ్స్ కనిపిస్తలేవు, స్నేహితులు కనిపిస్తలేరు, ఎవ్వరు లేరు, అయినా కూడా అక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నాడు. ఇట్ వాజ్ ద జూన్ ఆఫ్ 1962 in Mysore city. Monsoon had set in and it was getting dark. It had started to drizzle, yet he stood there motionless. You see, set in means what? Monsoon had begun. ప్రారంభమైందనమాట. మాన్సూన్ అంటే వర్ష ఋతుపవనాలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. అప్పుడు 1962 జూన్ నెల లోపల మైసూర్ సిటీలో ఆల్రెడీ ఋతుపవనాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ టు డ్రిజిల్. డ్రిజిల్ మీన్స్ వాట్? టు రెయిన్ ఇన్ స్మాల్ లైట్ డ్రాప్స్. సన్నం వర్షం పడడం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది. అక్కడ ఆయన అలాగే మోషన్లెస్ అంటే ఏంది? వితౌట్ ఎనీ మూమెంట్, కదలకుండా మెదలకుండా అలాగే ఉండిపోయి నిలబడ్డాడంట. హీ సెట్ టు హిమ్సెల్ఫ్, అతనే అనుకున్నాడు. హీ సెట్ టు హర్ సెల్ఫ్ కానీ దెమ్సెల్ఫ్స్ కానీ అవర్ సెల్ఫ్ కానీ ఏది ఇచ్చినా కూడా తప్పే. హీ సెట్ టు హిమ్సెల్ఫ్. హీ అనేది రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్, హిమ్సెల్ఫ్ అనేది తీసుకుంటుంది. కాబట్టి హీ సెట్ టు హిమ్సెల్ఫ్ వితౌట్ ఎనీ యాంగర్ ఆర్ జెలసీ. ఎటువంటి కోపం కానీ ఎటువంటి అసూయ కానీ లేకుండా తనది తానే అనుకుంటున్నాడు. ఏమని? ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ద IITs study well and do big things in life, but it is not the institution. Ultimately it is you and you alone who can change your life by hard work. What he is saying to himself, without any anger, with a lot of peace of mind, he is saying something to his
to himself. What is that? All students from IIT, they study well and they do good things in their life. Their future will be bright. But it is not the institution, but who makes them successful. It is not the institution. Ultimately, it is you and you alone who can change your life by hard work. If you do hard work wherever you are, then your future will be bright. You can change your life only with the help of hard work, బట్ నాట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. కాబట్టి ఏదైనా ఒక సంస్థ కానీ ఒక విద్యా సంస్థ కానీ మనిషిని బ్రైట్గా చేయదు. కేవలం నిన్ను నీవు మాత్రమే పరిశ్రమ ద్వారా, హార్డ్ వర్క్ ద్వారా, కష్టపడడం ద్వారా నువ్వు ఖచ్చితంగా నీ యొక్క జీవితాన్ని మార్చుకోగలవు అని చెప్పి తనది తానే అనుకుంటున్నాడు. ప్రాబబ్లీ హీ వాజ్ నాట్ అవేర్ దాట్ హీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ భగవద్గీత. యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యువర్ వర్స్ట్ ఎనిమీ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్. బహుశా possibly he was not known the philosophy of భగవద్గీత యొక్క ఫిలాసఫీ ఆయనకు తెలియకపోవచ్చు. ఆయన చెప్తున్న మాటలు భగవద్గీత యొక్క ఫిలాసఫీ నుంచి వస్తున్నాయని కూడా అతనికి తెలియకపోవచ్చు. కానీ అది భగవద్గీత యొక్క ఫిలాసఫీ, తత్వజ్ఞానం యొక్క మూల సూత్రం నుంచే మాట్లాడడం జరుగుతుంది. యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ యొక్క మంచి మిత్రుడు ఎవరు? నీవే. యువర్ వర్స్ట్ ఎనిమీ ఈజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఈ యొక్క చెడ్డ శత్రువు ఎవరు అని అంటే నువ్వే. నిన్ను నీవు అనుకున్నప్పుడు మంచి శత్రువు అవుతావు. నిన్ను నువ్వు తక్కువగా భావించినప్పుడు నీ యొక్క శత్రువు ఎవరో బయట లేడు, నీ యొక్క శత్రువు నీ లోపలనే ఉంటాడు అని చెప్పి భగవద్గీత లోపల అయితే ఫిలాసఫీ, తత్వజ్ఞానం చెప్పబడిందో దాన్ని కోట్ చేయడం జరిగింది. Later, he worked very hard and focused on one thing, never bothering about his personal life or comforts. తర్వాత ఆయన చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశాడు, ఫోకసింగ్ ఆన్ వన్ థింగ్ ఓన్లీ, ఆన్ వన్ స్టడీస్, అండ్ నెవర్ బాదరింగ్ అండ్ నెవర్ వరింగ్ అబౌట్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆర్ కంఫర్ట్స్. తన యొక్క సుఖ సౌకర్యాల గురించి, పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉంది, భౌతిక సుఖాల గురించి ఆయన ఎప్పుడు కూడా పట్టించుకోకుండా చదువు మీద చాలా శ్రద్ధ పెట్టడం, ఫోకస్ చేయడం, కేంద్రీకృతం చేయడం జరిగింది. హీ షేర్డ్ హిజ్ వెల్త్ విత్ అదర్స్. ఆయన ఏం చేశాడు? తన యొక్క ధనం ఏదైతుందో ఇతరులతో షేర్ ఆల్వేస్ టేక్స్ విత్. షేర్ అని వచ్చినప్పుడు విత్ అనే ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది. కాబట్టి హీ షేర్డ్ హిజ్ వెల్త్ విత్ అదర్స్. తన యొక్క ధనము, సంపద ఏదైతే ఉందో అది 10 మందితో పంచుకునేవాడు. హీ నెవర్ యూస్ టు హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనీ కాస్ట్, కమ్యూనిటీ ఆర్ పొలిటికల్ కనెక్షన్స్ టు గో అప్ ఇన్ లైఫ్. సమ్ పీపుల్ దే make use of caste feelings or community political influence to go up in their life, but this person, he never used the help of any caste, community or political connections. That means he himself, with his own power, with his own confidence, with his own hard work, he could go up in his life. తన యొక్క స్వంత ప్రతిభ ద్వారానే ఎటువంటి కులము కానీ, మతము కానీ, లేదా ఒక పొలిటికల్ రాజకీయ ప్రభావం కానీ ఏది కూడా తీసుకోకుండా, ఎవరి యొక్క రికమెండేషన్ను తీసుకోకుండా తన యొక్క జీవితంలో పైకి వచ్చాడు. కేవలం తన యొక్క శ్రమ వల్ల, తన యొక్క కష్టపడే తత్వం వల్ల తన జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోగలిగాడు. A son of a school teacher showed other Indians it was possible to earn wealth legally and ethically. He built a team of people who were equally good. It was possible to earn wealth legally and ethically. You can earn, if you want to earn more and more money, the people, they find shortcut methods, illegal methods. So this person showed and proved with his life that a son of an ordinary school teacher, he can earn wealth legally and ethically. He built a team of people who were equally good. అక్కడ ఒక వ్యక్తి మంచి గుణాలతో ఉండడం, ఇటువంటి స్పిరిట్తో జీవించడము ఒక విజయం అయితే, తన టీం ఏదైతే ఉన్నదో, తన కంపెనీలో పనిచేసేటటువంటి టీం ఏదైతే ఉన్నదో వాళ్ళందరూ కూడా అటువంటి ఉన్నత ఆశయాలతో జీవించేటట్లు ప్రయత్నం చేయడం, అది మరొక విజయం, అద్భుతమైనటువంటి విజయం. He became a pioneer of India's software industry and started the information technology wave. ఇక్కడ pioneer means what? ఏదైనా ఒక రంగం లోపల అధ్యయనం చేసి అభివృద్ధి చేసినటువంటి ఆద్యుడు. అంటే a person who is the first to study and develop an area of knowledge. A person is one of the first people
to do something. That means a technology wave ఏదైతే ఉందో, a sudden increase in the field of technology, he was the first person who he boost the software industry in India. Today he has become an icon of simplicity, uncompromising quality and fairness, apart from being a philanthropist. And also he was very smart and uncompromising. That means unwilling to change his opinion or intention. Fairness, he was very honest and genuine, and he was also philanthropist. That means a rich person who gives money to the poor people, who spends his money for the sake of mankind. అంటే అవసరమైన వారికి సహాయం చేసే వ్యక్తి, మానవతా విలువలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఫిలాంథ్రపిస్ట్ అని అంటారు. ఐకాన్ అంటే ఇక్కడ సింబల్ ఆఫ్ అన్ ఐడియా, అంటే చిహ్నం అనమాట. ప్రజలచే చిహ్నంగా ఆరాధించబడే వాడిని, ప్రముఖ వ్యక్తిని ఆయన ఐకాన్ అని అంటారు. హీ రియల్లీ బిలీవ్స్ ఇన్ ద మోటో పవర్డ్ బై ఇంటెలెక్ట్ అండ్ డ్రివెన్ బై values. He has the power of logical thinking as well as he was also following the ethical values. He is none other than Nagavara Ramarao Narayana Murthy, the founder of Infosys, a leading IT company in the world. This biography is written by Sudha Murthy. అయితే ఈయన ఎవరు? ఈ అబ్బాయి ఇప్పటి వరకు మనం ఏదైతే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంతవరకు చర్చించామో ఆయన జీవితం గురించి, ఆయన ఎవరో కాదు, నాగవర రామారావు నారాయణ మూర్తి. ఆయన ఇన్ఫోసిస్ అనే ఐటీ కంపెనీ, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కంపెనీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. దాని యొక్క స్థాపకుడు అయినటువంటి ఎన్ఆర్ఎన్ మూర్తి. ఈ బయోగ్రఫీని రాసిన వారు సుధామూర్తి. ఈ సుధామూర్తి ఎవరు మరి? అబౌట్ ద author. You see, Sudha Murthy, the wife of N.R. Narayana Murthy, is an Indian social worker and author. She is none other than the wife of Narayana Murthy. His wife only described the life of her husband. ఆమె కూడా సోషల్ వర్కర్ అండ్ ఆథర్ ఆల్సో. ఆమె ఎన్నో సామాజిక కార్యక్రమాలను కూడా, సేవా సంస్థల్లో కూడా పనిచేసింది. అంతేకాదు ఒక గొప్ప రచయిత కూడా, ఎన్నో పుస్తకాలను కూడా రాసింది. మూర్తి బిగాన్ హర్ ప్రొఫెషనల్ కెరియర్ యాజ్ ఎ కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఇంజనీర్. షీ ఈజ్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్. ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండేషన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే మానవతా విలువలను పెంపొందించడానికి కానీ, తర్వాత సేవా కార్యక్రమాలను కొనసాగించడానికి ఇన్ఫోసిస్ అనే ఫౌండేషన్ను స్థాపించడం జరిగింది. దానికి ఈమె అంటే సుధామూర్తి గారు చైర్పర్సన్గా ఉన్నారు. షీ హ్యాస్ ఫౌండెడ్ సెవరల్ ఆర్ఫనేజెస్, పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఎఫర్ట్స్, సపోర్టెడ్ ద మూవ్మెంట్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ విత్ కంప్యూటర్ అండ్ లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ద మూర్తి క్లాసికల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా ఎట్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ. ఈమె చేసినటువంటి కార్యక్రమాలను చూసినట్లయితే షీ హ్యాస్ ఫౌండెడ్ సెవరల్ ఆర్ఫనేజెస్, అనాథాశ్రమాలని ఎన్నిటినో స్థాపించడం జరిగింది. రూరల్ ఏరియాస్ లోపల ఎన్నో డెవలప్మెంట్, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా చేయడం జరిగింది. అంతేకాదు కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ పాఠశాల లోపల కంప్యూటర్ లిటరసీ లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ని స్థాపించడానికి కూడా వాళ్ళు నిధులను సమకూర్చడం జరిగింది. మూర్తి క్లాసికల్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఇండియా, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ లోపల కూడా ఈమె స్థాపించడానికి కృషి చేయడం జరిగింది. మూర్తి ఆల్సో టీచర్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్. షీ కంపోజ్డ్ ఫిక్షన్ డాలర్ సోర్స్. The present story is a selection from one of her most successful stories, How I Taught My Grandmother to Read and Other Stories. ఇక్కడ ప్రజెంట్ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు ఐ విల్ డూ ఇట్ అనేటటువంటి స్టోరీ, ఆమె ఒక పుస్తకాల యొక్క సంపుటి రాయడం జరిగింది. దాని పేరు హౌ ఐ టాట్ మై గ్రాండ్ మదర్ టు రీడ్ అండ్ అదర్ స్టోరీస్. దాని నుంచి ఈ బయోగ్రఫీని తీసుకోవడం జరిగింది. That is the end of today's lesson. I will do it.